Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kabar yang menggembirakan ya bagi kita semua pastinya, karena ini berkaitan dengan ekonomi ya Pak, peningkatan ekonomi, peningkatan kinerja. Terima kasih Pak Ferdi. Dan selanjutnya hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita akan melangkah ke acara yasinan. Tolong untuk kerjasamanya silakan untuk mengakses Al-Quran digital di handphone masing-masing. Karena kita tidak difasilitasi dengan yasinan buku, jadi menggunakan gadget ya, teknologi yang ada saat ini. Silakan diakses yasinan di handphone masing-masing, kemudian kita akan baca yasinan dipandu oleh Ibu Ustazah Dr. Fatmawati Hilal MAG. Silakan Ibu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, insyaallah rahmati Allah. Sebelum kita bersama-sama baca surah Yasin, mari kita bersama-sama meniatkan pahala bacaan kita kepada kita semua, keluarga besar LPP RRI Makassar, keluarga besar para pendengar setia RRI Makassar dimanapun berada, dan tentu seluruh masyarakat Islam dimanapun berada. Kita niatkan pahala bacaan kita semua dan bersama-sama kita membaca surah Yasin. Wa ala haziniyah surah Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Terima kasih, dan demikian tadi kita bersama membaca Yasinan rutin kita. Semoga ini bisa menjadi kegiatan yang senantiasa kita amalkan dalam setiap hari Jumat di hari-hari mendatang. Dan sebelum kita lanjut untuk mendengarkan tausiah dari Ustazah Dr. Fatmawati Hilal MAG. Ya. Baik, Ibu Ustazah sudah siap, ini silakan Ibu Ustazah untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan tentang sinergitas hablum minallah dan hablum minan nas, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga kehidupan di dalam kantor. Silakan Ibu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah LPP RRI Makassar beserta seluruh pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Meski dengan keterbatasan suara yang diberikan Allah kepada saya dikarenakan aktivitas yang sangat padat belakangan ini, Bapak Ibu, Allah masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk bersilaturahim melalui majelis ilmu yang rutin dilaksanakan di LPP RRI Makassar ini. Mengawali sharing saya, jadi saya bukan memberikan ceramah, tapi hanya sekedar sharing pada kita semua dan para pendengar. Saya ingin mengutipkan kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabiullah Musa alaihissalam sedang dalam perjalanan menuju Bukit Sina. Nabiullah Musa alaihissalam ketika ingin berdialog langsung dengan Allah itu menghadap di Bukit Tursina. Dalam perjalanan menuju Bukit Tursina, Nabiullah Musa dihadang oleh seorang hamba. Wahai Nabiullah, engkau kan akan menghadap kepada Allah, kata sang hamba. Dijawab oleh Nabiullah Musa, iya. Kata sang hamba, wahai Nabiullah Musa, tolong sampaikan kepada Allah, tanyakan kepada Allah, di surga tingkatan keberapa tempatku nanti di akhirat. Nabiullah Musa meskipun cengang dengan pertanyaan tersebut, dia menjawab, iya, saya akan sampaikan. Lalu kemudian dia melanjutkan perjalanan menuju Bukit Tursina. Sampai di hadapan Allah, Nabiullah Musa kemudian berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, seorang hambamu tadi mencegat saya di jalan dan meminta untuk mempertanyakan. Pertanyaannya adalah, dia ingin tahu ya Allah,
Di surga tingkatan berapa tempatnya nanti di akhirat. Lalu kemudian Allah menjawab, sampaikan kepadanya tempatnya di neraka. Kembali bertemu dengan sang hamba di perjalanan, dicegat. Wahai Musa, tingkatan berapa surga nanti diberikan Allah kepada saya? Surga yang keberapa nanti diberikan Allah kepada saya? Saya ini hambanya yang sudah 40 tahun hanya beribadah terus kepadanya. Makan hanya dari apa yang ada di bumi ini. Air dari langit, itu saja yang saya lakukan. Hanya beribadah kepadanya, totalitas kehidupan saya untuk beribadah kepada Allah. Dia guncang dada Musa. Sampaikan Musa, apa kata Allah? Di surga mana tempatku? Dengan berat Nabiullah Musa menyampaikan pada sang hamba, sabar wahai hamba. Allah mengatakan tempatmu di neraka. Kaget sang hamba. Dia bilang kepada Musa, tidak mungkin Musa, mungkin kamu salah dengar. Coba kembali tanyakan kepada Tuhan. Kamu salah dengar itu. Saya ini selama ini 40 tahun tidak pernah meninggalkan ibadah sholat. Semua ibadah saya lakukan. Dan hanya itu yang saya lakukan semata-mata kepada Allah. Tidak mungkin Allah memberikan ganjaran pada saya dengan neraka. Karena diminta dengan sangat, Musa kembali ke Bukit Tursina menghadap Allah. Di hadapan Allah dia kembali bertanya, ya Allah, hambamu ingin kembali mempertegas di mana tempatnya ketika sudah berpulang ke hadiratmu. Lalu dijawab oleh Allah, sampaikan kepadanya tempatnya di surga. Kaget Nabi Musa. Kalau begitu ya Allah, kemarin saya salah dengar ya, tadi saya salah dengar. Allah menyampaikan, ketahuilah wahai Musa, pendengaranmu di awal benar. Tapi perlu engkau ketahui, ketika engkau menyampaikan tempatnya di neraka, lalu engkau kembali perjalanan menuju Bukit Tursina menghadap kehadiratku, hambaku sujud tunduk di hadapan Allah, tunduk di hadapanku sambil berkata dan berdoa, ya Allah, sekiranya memang sudah itu ketetapanmu, saya ikhlas ya Allah mendapatkan nerakamu. Tetapi satu permintaan saya ya Allah, tolong besarkan tubuhku sebesar pintu nerakamu, sehingga tidak ada lagi yang masuk ke dalam nerakamu selain aku. Ketahuilah Musa, aku menciptakan manusia tidak menjadi orang yang egois. Aku menciptakan manusia untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia yang lain. Aku tidak mengajarkan mereka menjadi hamba yang soleh, tapi mengabaikan kesalehan pada kesalehan yang lain. Musa kembali dan mengambil hikmah dari perjalanannya hari ini. Bapak Ibu para pendengar yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Secuil kisah Nabiullah Musa dengan seorang hamba yang soleh memberikan pelajaran berharga kepada kita. Bahwa ada dua aspek yang penting dalam ibadah yang kita lakukan. Apapun itu, ibadah apapun itu, dua hal ini tidak boleh terlepas. Hablum minallah dan hablum minnas. Semua keduanya ini saling terkait. Dalam ibadah Bapak Ibu ada namanya ibadah mahdha dan ibadah ghairu mahdha. Ibadah yang tertentu dan ibadah yang tidak tertentu. Semua aspek ibadah dalam kehidupan ini semua mengandung dua unsur ini. Hablum minallah dan hablum minan nas. Di dalam sholat Bapak Ibu, sungguhnya ketika kita belajar dari filosofi sholat, Allah ajarkan kepada kita. Sholat itu definisinya Ibu, secara bahasa adalah doa. Secara istilah diistilahkan adalah muftatahatum bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Definisi ini penting Bapak Ibu kita paham. Sehingga kita bisa memilah dan memfilter di masyarakat mana yang bid'ah dan mana yang sering dikafir-kafirkan oleh orang lain. Muftatahatum bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat.
Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa mesti dilapaskan niat dengan bahasa yang lain itu bid'ah, itu kan ada yang mengatakan, Bapak Ibu. Salat ini, niat ini terkadang kita bersamaan dengan takbir Bapak Ibu ya. Terkadang kita bersamaan dengan takbir. Kemudian niat itu sebelum salat kita sudah lakukan. Mau bahasa Indonesia, bahasa Arab, terserah Bapak Ibu. Karena dia tempatnya di hati. Lalu ulama menuntun kita dengan melafazkan sebagai penegasan kita kepada Allah. Bahwa benar-benar ya Allah saya mau salat ini. Mempertegas saya mau salat duhur 4 rakaat. Menghadap kiblat karena Allah. Sudah itu kita takbir. Allahu Akbar. Kita takbir Bapak Ibu. Kita baca doa, semua ibadah yang kita lakukan, prosesi dalam salat kita tidak boleh keluar dari tuntunan Allah. Tuntunan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita lakukan di dalam salat ini di luar dari tuntunan baginda Rasul, itulah yang namanya bid'ah dalalah. Bid'ah yang sesat. Tapi kalau selama itu ada dasarnya, ada hadisnya dan sebagainya, ada sumbernya, maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Makanya Bapak Ibu pernah viral seorang, saya tidak tahu apa ya, guru atau apa di daerah Jawa sana, yang kemudian mencoba membuat metode baru salat dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak bisa menggantikan bahasa Arab, Al-Quran. Kita membaca basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah Bapak Ibu mencakup keseluruhan isi Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah mencakup keseluruhan isi Al-Quran. Itulah sebabnya disebutkan Al-Fatihah itu Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kalau kita yasinan Bapak Ibu, biasa ada yang kenapa yasin terus Ki? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting kita tidak menyalahkan orang lain yang tidak mau baca yasin. Karena yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Jadi kalau ada yang mau rutinkan biar daripada tidak mengaji gara-gara itu. Ya itu ya. Kita kembali. Kita takbir Allahu Akbar, kita doa sampai selesai. Semua yang kita lakukan hablum minallah di dalam sholat. Bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah, takarrub ilallah. Setelah itu kita beri salam Bapak Ibu. Apa filosofi salam? Assalamualaikum warahmatullah. Kita balik ke kanan. Disunahkan kita balik sampai melihat beberapa orang di belakang kiri kanan. Kemudian ke kiri, kanan dan kiri. Disinilah filosofi hablum minan nasnya. Setelah kita mendekatkan diri kita kepada Allah, mari kita tidak mengabaikan hablum minan nas. Oleh karenanya Bapak Ibu di dalam Al-Quran disebutkan, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sesungguhnya mencegah orang yang pelakunya itu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi salat sendiri menjadi pencegah perilaku orang yang tidak baik itu karena dia rajin menjaga sholatnya. Pertanyaannya, jikalau ada orang yang rajin sholat tapi kemudian dia masih korupsi dan sebagainya, masih suka menzalimi orang lain dan sebagainya, pertanyakan pada ibadah sholatnya Bapak Ibu. Di dalam sholat itulah tolok ukur utamanya. Jadi tidak usah cari ke orang lain Ibu ya. Tidak usah kita cari ke orang lain. Ini persoalannya kan kalau ada apa-apa kita gampang mencari ke orang lain. Cari aja pada diri kita. Kenapa ya? Kalau kita sudah merasa, kurasa bagus. Misalnya coba ingat kembali. Mungkin saja Allah sedang menguji keimanan saya. Mungkin saja Allah sedang menguji keimanan saya. Jadi ketika kita merasakan sesuatu yang tidak benar, kita sudah berusaha ternyata masih. Coba kembali memeriksa dalam ibadah sholat kita. Karena di salat itulah Allah mengajarkan taqarrub ilallah, lalu disambung dengan hablum minan nasnya. Dua hal ini sekali lagi jangan pernah kita pisahkan. Bapak Ibu, para pendengar dimanapun berada. Tabe, kita ini orang kantoran. Bapak-bapak, ibu-ibu orang kantoran. Saya juga orang kantoran. Kerjaan kita jam kantornya sampai jam berapa Bu? 4:30 kurang lebih. Kalau hari Jumat sampai 4:30. Sama di kantor Bu. Biasanya jam 4. Dalam perjalanan pulang sampai jam berapa baru sampai di rumah gara-gara macet? Maghrib. Sampai di rumah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan?
Beres-beres di rumah tak bisa lagi bertegur sapa dengan tetangga. Betul apa benar Ibu? Ini terkadang problem. Saya sampaikan di sini karena kita ingin dalam kehidupan bermasyarakat termasuk di berkantor. Kalau di berkantor Bapak Ibu kita tidak hadir 1 hari 2 hari dicari Ki. Kenapa dicari Ki? Ada pekerjaan yang tidak beres. Tapi di masyarakat kalau kita tidak pernah munculkan diri di tengah-tengah masyarakat tidak cari Ki, orang pada bilang sibuki. Dia hanya maklumi kita sibuki. Tapi yang tahu persis hanya kita dengan Allah. Mungkin kita bisa ke kantor tapi kan bisa kita sisihkan. Makanya Bapak Ibu tabe kalau ada kegiatan-kegiatan berkumpul-kumpul di masyarakat bagi teman-teman kantoran, tolong manfaatkan sisa-sisa waktu tak sedikit membangun silaturahim di sana. Karena ada tong itu kodong sibuk makin bekerja mencari kehidupan, tidak pernah tong dilirik-lirik tetangga, padahal 1 tahun sakit. Mati itu ada bendera putih di samping rumah, siapa meninggal? Nah bilang, ini siapa meninggal? Ya anu bapaknya anu. Kapan sakit? Wih 3 tahun sakitnya Bu. Nah ini kan luar biasa ini. Luar biasa. Dan ini ciri masyarakat kota Bapak Ibu. Beda tuh kalau di kampung. Kalau di kampung itu luar biasa. Saling cepat itu menyebari. Kita di sini saking gimana ya, mungkin saking sibuknya dengan kehidupan kita masing-masing, dengan aktivitas kita masing-masing, sehingga itu tidak teraba oleh kita, tidak terasa oleh kita. Nanti pada bendera putih baru kita sadar, lama nami kurang sakit tidak pernah aku besu-besu. Ini contoh. Saya bicara seperti ini karena ini yang sering kami hadapi di tengah-tengah masyarakat. Biasanya saya berada di kompleks perumahan Bapak Ibu. Jadi di kompleks perumahan itu sangat betul-betul kompleks. Kita lihat kenapa tidak pernah kumpul ini, sibuk ya orang kerja kantoran. Mungkin silaturahim di kantor bagus, seperti tadi saya katakan. Tidak datang ke kantor, dicari. 1-2 hari pasti dicari. Kenapa? Oh sakit Ki. Barulah rame-rame kita ke sana. Alhamdulillah jalan. Tapi kita lupa tetangga di mana kita berdomisili. Ketika kita sakit perut tengah malam Bapak Ibu, bukan teman kantor tak yang datang. Tetangga tak kodong. Tetangga tak. Jadi kalau kita baik sama tetangga tak, beli mobil gembira itu mereka Bapak Ibu. Beli kendaraan, beli apa dia gembira. Syukur tetanggaku beli lagi apa-apa. Kenapa? Karena kalau dia beli apa-apa, sebentar nak kasih gak juga. Syukur yang pasti nak kirim itu gak makanan. Alhamdulillah. Karena dia senang, bahagia dan doakan Ki lagi. Mudah-mudahan bertambah rezekinya itu karena rajin bersedekah. Tadi saya kembali Bapak Ibu, di dalam ibadah itu ada 2. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu Bapak Ibu, sholat yang wajib, sholat itu ibadah mahdoh, ibadah yang tertentu. Zakat, puasa, ini tertentu, tidak boleh keluar dari ketentuan Rasulullah. Rujukan kita termasuk haji dan umrah Bapak Ibu. Haji dan umrah itu adalah ibadah mahdoh. Oleh karena tidak boleh kita keluar dari rel aturan agama. Tidak boleh orang berhaji di Gunung Bawakaraeng, harus di Baitullah. Ya. Dan saya pernah masih susah bertanya begini, kenapa Al-Quran mesti turun di Mekah? Kenapa tidak di Makassar Bu, supaya gampang dipahami? Saya bilang itu otojeng. Benar itu. Tapi saya sampaikan kepada dia, Adek, Al-Quran dan Muhammad SAW dipersiapkan bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk orang Makassar, dia dipersiapkan untuk seluruh umat di dunia. Al-Quran dipersiapkan untuk seluruh umat di dunia, maka untuk sampai kepada semua umat di dunia, dia harus berada pas di tengah-tengah. Dan Bapak Ibu, kalau kita mau teliti, ternyata posisi Ka'bah saat ini, itu adalah pas di pusaran bumi. Di pusaran bumi, jantung bumi. Oleh karenanya, kesanalah semua kita menghadapkan wajah kita. Untuk ghairu mahdoh Ibu-Ibu, seperti acara-acara yang biasa dilakukan di sini, halal bihalal itu ghairu mahdoh Ibu. Teknisnya terserah. Tidak boleh mengatakan kenapa begitu modelnya halal bihalal. Terserah dia. Karena itu urusan masing-masing, teknisnya terserah. Sama dengan maulidan, Isra Mi'raj, peringatan Muharram dan sebagainya, MTQ. Ini semua kalau MTQ ini kan seperti yang kita lakukan kemarin. MTQ di sini itu kan model Indonesia Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan Islam Nusantara sesungguhnya. Islam desain Indonesia tetapi tidak meninggalkan Islam yang substansi. Dia tetap sumbernya dari Arab, dari Nabiullah Muhammad SAW.
Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kembali bagaimana kita mencoba memperbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Kalau ada paling kesalahannya orang lain, mari sama-sama kita start dari diri kita mengikhlaskan untuk memaafkan. Semakin sering kita membuka hati kita untuk memaafkan orang lain, insya Allah orang lain akan mudah memaafkan kita. Saya kira mungkin itu ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit banyaknya yang paling penting adalah implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah Dr. Fatmawati Hilal MAG. Semoga kita semua yang mendengarkan pembahasan tentang sinergitas hablum minallah dan hablum minannas ini, serta kita implementasikan dalam kehidupan bekerja kita ke depan, kita saling memaafkan, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling mempererat silaturahmi kita. Buang yang buruk, yang baik dijaga. Selanjutnya kita akan dengarkan, sudah datang? Baik, teman-teman karyawan LPP RRI Makassar, untuk acara kegiatan Yasinan Korpri RRI Makassar pada hari ini sudah selesai, tapi jangan beranjak dulu dari tempat duduknya karena akan ada kegiatan selanjutnya. Baik, ada beberapa hal yang masih akan disampaikan oleh Kepala Stasiun kita LPP RRI Makassar, Pak Haji Ferdi Kusno, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepsta, sudah 2 informasi yang membahagiakan ya hari ini ya. Tadi masalah tunjangan, sekarang umroh, tapi ada kriteria ya.
Tambah semangat semua ini. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Mari kita berdoa bersama sebelum Anda menikmati kue yang sudah dihidangkan. Yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Ustazah Dr. Fatmawati Hilal MAG. Sebelum kita doa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, kakak-kakakku semua, yang saya hormati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Ustazah Dr. Fatmawati Hilal dipersilakan untuk memimpin doa bersama sekaligus menutup acara pada pengajian hari Jumat ini hari. Silakan. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendukkan hati dan pikiran kita bermunajat kepada Allah. Mohon petunjuk dan maunahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha penerima segala kehendak dan keinginan, kabulkanlah cita-cita dan harapan kami semua, mengumrahkan saudara-saudara kami. Semoga Engkau berikan petunjuk kepada kami, berikan jalan kepada kami untuk memudahkan proses harapan dan cita-cita kami mengumrahkan para karyawan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Bukakanlah pintu maaf dari kami semua ya Allah. Bukakan pula hati-hati kawan-kawan kami semua untuk saling memaafkan. Allahumma ya Allah, ya mujibad doa, kabulkanlah segala doa yang senantiasa kami panjatkan kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami panggil dari PT Indosat Tbk untuk menghadirkan sosialisasi dan kita akan dengarkan bersama beberapa arahan dari PT Indosat Tbk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami senang sekali diberi kesempatan oleh RRI ya, untuk bisa sosialisasi. Jadi Indosat saat ini
Cik, ada yang bertanya? Ini bagus ini nih. Ya. Untuk produk dan fasilitasnya, izin Pak Kepsta, untuk produk dan fasilitasnya sudah di-share ke Ewako, jadi yang ingin tahu berapa harga untuk 12 kali dan 24 kali, yang berkeinginan atau tertarik untuk mengambil tablet ataupun juga gadget, handphone, tapi dengan format pasca bayar. Indosat ya. Oke, silakan dilihat langsung di Ewako masing-masing bagi ada yang tertarik. Ada yang ingin bertanya? Pak, saya aja Pak. Pak, izin Pak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Dedi, Pak Dedi. Saya dengar bahwa Indosat itu kolaborasi dengan Kartu Tri, benar Pak? Jadi kalau kita pengguna Tri lama gimana Pak? Oh iya. Baik. Satu lagi Pak, untuk akses 4G sudah difasilitasi atau tidak ini? Pak Dedi, kalau misalnya kita mau cash gimana Pak Dedi? Hitungannya beda kan, pasti cash dengan membayar 12 kali Pak Dedi. Harga spesial ya untuk RRI, oke. Cukup kalau saya, 3 pertanyaan.
Izin Pak. Kalau untuk routernya ini Pak, di kota kabupaten juga berarti karena ikut dengan jaringan seluler begitu Pak ya? Betul Pak, betul. Iya. Koneksi dengan jaringan seluler di sana. Iya, terus paketnya Pak ada yang berapa gitu Pak? Paketnya kita Ada yang pilihan ada 4 sih sebenarnya Pak. Yang paling familiar kita berikan itu Prime 100 dan Prime 200. Prime 100 50 GB, kemudian Prime 200 itu 130 GB. Salah satu kelebihannya lagi, kalau misalnya kuota internet itu terpakai semua di bulan ini, sisanya itu akan rollover Pak. Oh tidak ada. Iya. Kalau selama ini kita biasa di provider lain, misalnya 15 GB, kita gunakan bulan ini hanya 10 GB, otomatis 5 GB-nya hangus. Tapi kalau Indosat-nya 5 GB-nya itu akan terakumulasi di bulan berikutnya. Seperti itu Pak. Oh iya. Siapa tahu Pak Kepsta mau belikan untuk tim siaran luar Pak. Iya. Iya iya. Terima kasih. Kartunya 30 GB. Gitu. Nah, untuk cicilannya 24 kali 133.000 itu sudah termasuk kartu juga. Jadi itu sudah ikut dengan kartu. Kalau ini tidak dicolok Pak. Kalau MiFi itu menggunakan baterai dan tidak dicolok. Jadi bisa kemana-mana saja Pak di bawah mati. Oke, ini teman-teman keuangan ini, Ibu Rina. Ada masalah nggak jaringannya di atas itu? Untuk teman-teman keuangan. Hah? Kenapa? Ada Bu, ada Pak. Bisa Pak, bisa yang seperti ini bisa. Bapak mohon izin, kami di keuangan sementara ini masih mengikuti WiFi di SDM. Memang di keuangan memerlukan tersendiri Pak, karena untuk akses aplikasi sakti kami yang setiap saat selalu harus update. Memang sudah Bapak. Jadi kalau masih Indosat gimana? Bisa? Bisa Bapak, Bisa? bisa. Laksanakan. Siap. Orang teknik. Tidak maksud saya, orang teknik kan tahu ini. Apakah ini bagus atau tidak ini? Saya hanya sederhana saja nih. Bagus tidak? Harus terbuka saja. Kalau anggap ini bagus, laksanakan gitu loh. Kenapa? Berapa nilainya kau trial ya? Jadi kita bisa trial 1 minggu Pak, itu free. Kita berikan khusus sultan. Boleh. Boleh Pak, boleh. Enggak, maksudnya per bulannya berapa? Kalau penyewaannya, cicilannya? Kalau yang angsuran router ini Pak, 162.000. 1 bulan? Iya Pak, selama 12 kali. Ala kecil itulah. Ibu Stasa mohon maaf Pak. Bu, Pak Ibu Kinta aja. ki Pak Kepsta. Jadi sebagai pimpinan ini harus mendukung. Karena kenapa orang keuangan ini? Kan dia sudah lalet di sana itu. Kadang-kadang kita terlambat selalu. Ya kan, oleh karena itu Ibu Rina selalu segera ke Indosat, selesaikan itu. Kemudian termasuk orang Tembe juga. Karena dua inilah sebenarnya yang sangat-sangat vital. Ya kan? Jadi
tidak mau lagi saya dengar, Pak begini-begini, kan sudah dikasih. Ya toh? Oke? Ya, terima kasih. Ibu Rina, eksekusi. Ya, yang penting kalau kita sudah kerjasama, mudah-mudahan perusahaan Indosat ini bisa membantu RRI juga. Karena ini lagi selain doa umroh, ini kan untuk meningkatkan keimanan kita. Kemudian dalam rangka hari jadi RRI ke-77, ini pencitraan yang harus kita lakukan dan mohon dukungan untuk semua karyawan, apa itu moral maupun material. Karena di 77 tahun RRI kami ini akan menyelenggarakan rencana ya, tapi harus didukung teman-teman semuanya. Kami akan mengadakan lomba lari maraton 10 kilo. Nah, segera yang punya leading sektor segera lakukan koordinasi. Bagaimana caranya? Ya silakan koordinasi. Dari sekarang harus sudah bergerak. Hadiahnya lumayan. Jumlahnya kami minta 10.000 orang. Kalau enggak sampai 10.000 hajaran nu gagal. Kan begitu. Harus 10.000 peserta. Hadiahnya lumayan. Semua peserta akan mendapatkan baju kaos untuk lomba lari 10K. Ini momen untuk meningkatkan citra RRI. Bukan hanya di siaran saja, tetapi di image publik bahwa RRI ada lembaga penyiaran yang besar dan mohon dukungannya dari Indosat. Nah, begitu kan? Oke? Mantap. Kita deal sama Indosat. Atas doa dari Ustazah Dr. Fatmawati. Takbir. Pakin taki. Sudah Pak Kepsta. Oke, 3 kejutannya Pak Kepsta ya. Tadi tunjangan, kemudian yang kedua umroh, terus yang ketiga fasilitas internet, yang keempat lomba lari maraton, targetnya 1.000 orang untuk RRI ya, pencitraan 10.000 orang. Bisa Jeki? Bisa Jeki? Kenapa? Bisa. Semua dukungan karyawan 150. Kan begitu. Oke. Semua ini karena dukungan karyawan. Yang nak mau dukung pindah di Mamuju Sambone. Kan begitu. Siap Pak Kepsta. Baik, jadi ini nanti ada bocoran bahwa dalam rangka kegiatan ulang tahunnya LPPRRI akan diadakan lomba lari 10 kilo. Jauh itu, ndak sanggup kah saya kalau saya angkat tangan, Mak. Baik, seluruh kegiatan sudah terlaksana hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh karyawan karyawati LPPRRI Makassar sudah dengan ikhlas, sudah dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan mengikuti kegiatan Yasinan Korpri RRI Makassar dan juga menyimak sosialisasi PT Indosat Tbk. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan sampai bulan depan. Di minggu kedua bulan depan kita ikut lagi dan sama-sama Ki menjaga silaturahmi dalam kegiatan ini, saling memaafkan dan saling menyayangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.